Hello, Nivedita. Strength. Let me wait. I'll share the. Okay. All right. All right. The start of the show has joined the Borna, but I'll first speak a little bit before we start the actual session. So let's just give it a couple of minutes to see if more people joins. How to share the link? The link Nivedita has shared in the group, so you can share from there. So, and don't know. You can share from there, Deborna. The link has already been shared. Thank you for joining, Orko. Let's just wait for a couple of minutes before we start. Yes. All right. Just I think one more minute before we start with the actual session. We have 4 people watching us live, which just became 3, which is all right. And in a minute's time, we will start. Thank you, Namrata, for joining. Thank you, Ashutosh, for joining. And we are just waiting for a minute to see if more people joins, and then we are going to start. Okay, so we can start. At least I can start with the introduction while people can still join in between. So today's session, if you have seen the posters, or those who have seen the poster, they have seen that today's session is all about movement. And movement, why? Because it has been experimented widely, and it has been found that movement is one method with which you can heal trauma, depression, or a host of other mental health issues. And why this is like why their movement is such why movement has been given such prime importance is because when we are in our mother's womb, at that time also the baby is continuously moving in the mother's womb. So if the movement stops, that's a sign of concern. So movement is extremely primitive with us. Movement is it's not a new thing. It has been there since time immemorial, and it has been found that when you move your body, when you move your hand, when you move yourself, you don't need to pick the beat. It is not important that you need to be a dancer, but you can just move yourself. You would feel that the energy or the hormone, there are changes in the secretion of various hormones, or secretion of various neurotransmitters starts working in a different way, and that's how the healing process starts. So considering that, movement therapy, dance movement therapy, is a huge revolution that people are still working on. And in India, one of the pioneers of dance movement therapy is Tripura Kashyap, and we have such pioneers across the world. So this is just one aspect of what we are going to present today, which is called movement in the beats of dhak. Now, why dhak and why not saxophone? Because just one reason: we just have finished off with the festivities, and
Durga Puja or any puja festivities means dhak and all those sounds. So it just to show that how easy it is. You don't need a trainer, you don't need a guide to help you with the movement. You can simply move in any sound is very powerful for the healing per se, and you can still heal yourself with different sound. So I will have to bring in the our guest of honor, Deborna. I will bring her into the live session, and she will be the primary person who is going to do all the movement. And this movement has nothing to do with that you have to move only in this manner in order for you to be able to get rid of any kind of depression or trauma or any mental health issues. The main factor is you have to move, and the second thing is you need to have a music. And the highest form of dance therapy is when you don't need a music and the music is from within. So that takes a long time to go to that level, but what you really need is right now just the music and just move. So for those people who are sitting alone, who wants to explore this movement therapy, I would just say, when I bring in Deborna, when we start with the session, when the music will be played, just move along with her. And after some time you will feel that the energy level in the body has actually grown. You feel a little bit more calm, you feel a little bit more relaxed, and that's what we are going to do today. Okay, so I am going to now invite Deborna to join my live. He used to move when he was inside his mother's womb after listening to Dhola, drum or dhak. Yes, babies are very, very receptive to various kinds of sounds. So I'm waiting for Deborna to join in. I've sent her the request, and here she is. hello. আমাদের দুজনকে দেখা যাচ্ছে না আমি কেটে গেলাম? না আমি তো দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ তো? Okay, all right. So Zahida has also joined. So there are other people who are joining, and I have shared my bit of introduction of why movement is important. And ajke we are only doing movement with respect to dhak, considering Durga Puja just went, and we still have Lokhi Puja fever going on. So considering that, dhak will be required. And so I have not much to say. You can start. What do you have to say? Movement এর ব্যাপারে তুমি কি বলতে চাও? মুভমেন্টের ব্যাপারে মানে মুভমেন্ট শোনা যাচ্ছে না। এবার ঠিক আছে? একটু জোরে বলতে হবে, একটু মানে নট, আর একটু জোরে বলো। আমাকে এরকম ভাবে বলতে হবে? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। She's all prepared, and I'm very happy about that. Today I'm just the anchor, and she is the main performer. এবার শোনা যাচ্ছে? Yes, শোনা যাচ্ছে, বলো। হ্যাঁ, মুভমেন্ট হচ্ছে যেটা তো আমরা সর্বক্ষণ করছি, যে হাঁটছি, চলছি, বেড়াচ্ছি, সবকিছুই একটা মুভমেন্ট। তো মানে এটাকে কমপ্লিকেটেড করার দরকার নেই। সেটা হচ্ছে নাচের জন্যই যেটা হয় সেটাই যে মুভমেন্ট, বা ঢাকের সাথে হচ্ছে বলে সেটাই মুভমেন্ট, এটা নয়। আমরা সারাদিন সর্বক্ষণ যেটা করছি সেটাই মুভমেন্ট। আর নাচের মুভমেন্ট একটু মাউথপিসটা কাছে, শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, সারাদিন মুভমেন্ট করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আর তুমি যেটা বললে যে আমরা একদম মায়ের গর্ভ থেকে যখন থাকি সেই সময় থেকে আমরা মুভমেন্ট করতে থাকি, which is very important to us, মানে সবার জন্য, মানে আমাদের যে লাইফটা তৈরি হচ্ছে সেটা বোঝার একটা তো ওয়ে দরকার হয়, সেই জন্য। তো নাচের মুভমেন্ট বলতে আমি যেটা ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি সেটা হচ্ছে যে কিভাবে নিজেকে এক্সপ্রেস করা যায়, মানে মুভমেন্টের থ্রু। তুমি দুঃখ যদি থাকে, যেরকম আমরা যখন খুব স্যাড থাকি, মানে খুব মন খারাপ হয় বা কিছু ডিপ্রেস, তখন যেরকম আমরা দুঃখের গান শুনতে ভালো লাগে বা লাইনস গুলোকে বেশি কানেক্ট করতে পারি,
তো হুম হুম সেরকমই যদি কখনো আমাদের খুব ডিপ্রেশন হয় বা খুব মন খারাপ থাকে, যে হুম নাচগুলো আমরা করি সেগুলো খুব মানে খুব ধীরে হচ্ছে, মানে হুম দিস কাইন্ড অফ থিং আর কি, একই ব্যাপার। এনি আর্ট ফর্ম কে যখন আমরা প্রেজেন্ট করি আলাদা আলাদা ইমোশনের জন্য, তখন আলাদা আলাদা ওয়ে অফ মুভমেন্ট হয়, ওয়ে অফ থট হয়, যেগুলো আর কি, এইটুকু আমার মনে হয়। হুম, অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি। আর মুভমেন্টটা খুব ইজ মোর আস্তে লেস। কথা আসছে হ্যাঁ, এখনো, এখনো না আসছে এখন তাই? এখন ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। আচ্ছা। মুভমেন্ট ইজ লেস অফ টেকনিক অ্যান্ড মোর অফ ইমোশনস। যত ইমোশনালি কানেক্ট করে আই হ্যাভ টু লিভ ইট কমপ্লিট, লিভ মাই ওই ইনহিবিশনস গুলো ছেড়ে আই কমপ্লিটলি ইমার্স মাইসেলফ ইনটু দ্য মিউজিক, সেখান থেকে হিলিংটা স্টার্ট। ওই যে যদি ভাবতে থাকি লোকে কি বলবে, কি দেখছে, আমি কি পাটা ঠিক করে ফেলছি, আমি কি ভুলভাল নাচছি, বাড়িটা ভেঙে যাবে আমি নাচলে। সো দিস থিংস আর মানে এগুলো কোনো দরকারই নেই। অ্যান্ড সো আমাদের কাছে ছোটবেলা থেকে উই হ্যাভ বিন কন্ডিশন টু থিঙ্ক দ্যাট ইউ ক্যান ডান্স, ইউ ক্যানট ডান্স, ইউ ক্যান সিং, ইউ ক্যানট সিং। বেসিক্যালি এভরিবডি ক্যান ডান্স এনি, অ্যান্ড ওটার থেকে ওই মুভিটা হয়েছিল এনিবডি ক্যান ডান্স। তো সবাই পারে, ইট ইজ অল অ্যাবাউট ওয়েদার ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইট অর ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু ইট, সেই জায়গাটা থেকে। তো আজকে উই আর ডুইং উইথ ঢাক। হুম। আমরা কি এটা ঢাকি দেখবো না ব্যাকগ্রাউন্ডে ঢাকটা বাজবে? ব্যাকগ্রাউন্ডে ঢাকটা বাজবে, ঢাকি অ্যারেঞ্জ করা যায়নি। ওকে, তো আমরা মনে হয় উই লেটস স্টার্ট। আমরা মোটামুটি 2-3 মিনিট উই উইল ডু ইট, তারপরে ওদের থেকে উই উইল টেক দ্য কমেন্টস এন্ড দেন উই ক্যান কন্টিনিউ আস্তে আস্তে করে। ঠিক? ওকে। ওকে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিছু, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি না। দাঁড়া আমি দূরে যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। দেখা যাচ্ছে তো পুরোটা? পর্দা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। সাউন্ড আসছে কিনা বলবে তো? হ্যাঁ একটু চালাও তাহলে বুঝতে পারবো। হ্যাঁ আসছে। আসতে না জোরে? এখন কিছুই আসছে না, একটু আগে যেটা আসছিল সেটা ঠিকঠাকই আসছিল। ও, চলো আমি তাহলে শুরু করছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইয়েস। হ্যাঁ, ভীষণ সুন্দর। সবাই কমেন্টসে বলে গেছে বিউটিফুল, নাইস, সব ভরে গেছে। কমেন্টস গুলো পড়ে নাও, নিজেই পড়ে নাও। আচ্ছা, তাহলে আচ্ছা, নাইস, বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, হেডফোনটা পড়ো তার আগে। রাইট।
সো এইটা ছিল ওয়াজ আ ভেরি মিনি ছোট্ট একটা পারফরমেন্স অন ঢাক। এবার আমি কিছু বিহুর স্টেপসও দেখলাম, ওটার মধ্যে আমার খুব মজা লাগলো ব্যাপারটা দেখতে। আহ, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, বলো বলো, আমি শুনছি। হ্যাঁ, তো ওই যে প্রচুর হাততালি দিয়েছে সঙ্গীতা, বিউটিফুল, সুমি বলছে বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ। রাইট। থ্যাংক ইউ। সো এই যে তুমি যখন যেটুকুনি টাইম করলে, লেটস সে 1 মিনিট, 1.5 মিনিট যাই করলে, হোয়াট ওয়াজ দ্য থট প্রসেস which was going in your mind? মাথাতে কি থট প্রসেস চলছিল তোমার when you were moving? আমাকে থট দেখা যাচ্ছে প্রসেসটা কিনা আমার ছাড়া। না না, থট প্রসেসটা আমার ঢাক শুনলে যেটা খুব মানে ইভেন আমি যখন পাড়ার প্যান্ডেলে যাই, হুম এবার শোনা যাচ্ছে? হুম মানে কি জ্বালাতন, মানে এত বাজে হেডফোন কেন? এবার শোনা যাচ্ছে? একদম, হ্যাঁ। হ্যাঁ। তো পাড়ার প্যান্ডেলে যখন যাই তখনও, এবং বাড়িতে যখন বসে আছি তখনও আমি এরকম 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 করেই যাচ্ছি। মানে আমার ঢাক শুনলে পরেই মনের ভেতরে কিছু একটা হয়। তো আমি যখন খুব ছোট, আমার মাসি মারা গেছেন, তো সেই মাসি বলতো যে ঢাকের আওয়াজ শুনলে মনের ভিতরটা ফাল দিয়া ওঠে, কারণ বাঙাল তো। তো হুম এরম ভাবে বলতো, লিটারালি ওটা হয়। হুম তো যে কোনো কাইন্ড অফ মিউজিক শুনলে হয়, তো ঢাকটা শুনলে হয়ই ওটা। তো থট প্রসেস এটাই যে ভেতর থেকে আসছে, করতে ইচ্ছা করছে তাই, এরকম কিছু আরো ডিপ থট বা থিঙ্কিং কিছু নেই। মানে এখন কিচ্ছু আমি শোনা গেল গানটা না। বুঝতে পারছি। ভেতর থেকে আসছে, তারপরে আর কিছু এলো না, ভেতরেই রয়ে গেল সেটা। বললাম ভেতর থেকেই আসছে, যেটা ওইটুকুই বলেছি। যে হ্যাঁ। মানে তার বেশি আর ডিপ থিঙ্কিং বা ডিপ থট কিছু না, মানে ওই আওয়াজটা যেটাতেই ভীষণ মন ভালো করা, তো হুম, সেটাতেই। কারেক্ট কারেক্ট। সো লেটস টেক, এবার আমাদের 8 পিপল আর ওয়াচিং আস লাইভ, তার মধ্যে আমরা নিজেরাই দুজন, তো দ্যাট মিনস 6। তো এই 6 জনের থেকে পিপল আর সেইং ইট ইজ বিউটিফুল, ইট ইজ নাইস, বাট আমার কথা হচ্ছে যে when you listen to this kind of music, মানে ঢাক, এটা যদি এটা শোনা যায়, হোয়াট ইজ দ্যাট? তুমি ঢাকটা চালিয়ে দিতে পারবে? ক্যান ইউ প্লে ইট ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড? আসছে? মানে আসছিল আর আসছে না তোমার? হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, বেটার, হ্যাঁ। So এই মিউজিকটা যদি continuously if it's playing at the background, I want to ask the audience who are watching us live, what is the emotion ভেতরে যেটা? We can do bhashan dance. Yes, we can do তুমি আর bhashan কি dance. করবো? সো এই যে একটা মিউজিক চলছে ব্যাকগ্রাউন্ডে, কিছু নেই, ইউ হ্যাভ আ ভেরি ব্যাড ডে, খুব বাজে, ডিপ্রেস লাগছে, বিরক্তিকর লাগছে, হট করে মিউজিকটা জাস্ট চললো কোথা থেকে, হোয়াট ইজ দি চেঞ্জ? ইমিডিয়েট চেঞ্জ অফ মুড হয়ে যায়, ইমিডিয়েট। ওটা আমি নিজে তো দেখি। সো আই এম আস্কিং দি অডিয়েন্স যারা ঢাকের সঙ্গে, হু আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিস মিউজিক ঢাক, হোয়াট ইজ দি ইমোশন দ্যাট গোজ অন? এই যে মিউজিকটা চলছে ব্যাকগ্রাউন্ডে কন্টিনিউয়াসলি, এই মিউজিকটার সঙ্গে কি মনে হয়, হোয়াট ইজ দি ইমোশন দ্যাট গোজ অন? দুনচি নাচ। রাইট, দুনচি নাচ মানে ভেতরে কিরম ফিলিংস হয়? আই এম জাস্ট ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। যারা ওয়াচিং আস লাইভ, what kind of feelings do you have inside when you listen to this music? You just keep tapping your feet and hands. Yes, দরকার পড়ে না, ইউনিট ধুনোচি নাচ, এভরিবডি ধুনোচি নাচ চলছে এবার পুরো, মানে অষ্টমী সন্ধি একবার পূজার ভেবেছিলাম ধুনোচি নাচ। ধুনুচিটা নিয়ে। I love any kind of percussions as my table tabla player myself. তারপরে it always energize you even though you are sad. Yes. প্রথমে মনে হয় পুজো এসে গেছে, নাচতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, তা কে, মানে নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, নাচতে যখন ইচ্ছে করে, ডু ইউ ডান্স অর ডু ইউ স্টপ ইয়োরসেলফ? That is very important. 90% আমি of তো the করি people না stop. বাবা, আমি রাস্তায় নেচে ফেলি। Rohan is saying Paglu dance. So 90% of the people stop themselves. ওদের ইচ্ছে হচ্ছে, ভেতরটা নাচছে কিন্তু শরীরটা বসে আছে, লোকে কি বলবে? আর না তাতে বাবা, কি আমি হলো? নেচে ফেলি রাস্তায়।
রাইট, দ্যাট ইজ হাউ ইট ইজ। মানে মিউজিকে তো নাচার জন্য প্লে করা হয়েছে, অন্য কিছুর জন্য তো প্লে করা হয়নি। অবভিয়াসলি ডান্স, নিবেদিতা ইজ সেইং, ইয়েস, মানে দ্যাট ইজ হাউ ইট ইজ। বাট ইউজুয়ালি পিপল কি করে, ইউজুয়ালি হোয়াট পিপল উড ডু ইজ they will listen to the music and they will sit quiet. They want to dance but they will not dance. খুব বেশি হলে they will move their feet, পাটা ট্যাপ করবে, এর বেশি কি নড়বে না, নড়াতে পারা যাবে না এদেরকে। সো দি হোল পয়েন্ট ইজ আমাদের বডির একলা থাকলে, এই তো দিস ওয়াজ দ্য কমেন্ট আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর, একা থাকলে নাচি, বিকজ আমরা মনে করি যে আমার লোকে কি বলবে, লোকেদের সামনে কি করে নাচবো, না না আমি পাগলের মতো নাচতে থাকি, মনে হয় মাতাল ডান্স। আচ্ছা, বাড়াবাড়ি হয়ে গেল ব্যাপারটা। সঙ্গীতা, ওকে, সো দ্য হোল পয়েন্ট ইজ ওই যে লোকে কি বলবে, ওই কুছ তো লোক কাহেঙ্গে ওয়ালা ফান্ডা হয়ে গেছে। দেবর্ণারটা মনে হয় ভিডিও আটকে গেছে। চলছে হ্যাঁ, তো। এবার চললো, মাঝখানে আটকে গেছিল, বাফার করছিল। So the whole thing is our body is designed for movement. কোনো মিউজিক শুনলেই আমরা মুভ করি। We might not like a lot of songs, কিন্তু যখন we are very down, খুব দুঃখ, কি করব কি করছি না, একটু dance numbers also when they are playing, automatically our body starts getting the energy back. But we will stop ourselves, we will not dance, we will not move, লোকে কি বলবে সেইটার জন্য। একা থাকলে নাচবো, না হলে নাচবো না। এই দলটার মধ্যে আমিও পড়ি অবশ্য, তো সো আই আন্ডারস্ট্যান্ড। মানে লোকে কি বলবে থেকে হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বার্স কি বলবে সেটা। তুই নাচছিস কেন হঠাৎ করে? আমাদের পাড়ায় ভাসানের দিন মেয়েরা সবাই নাচে, তো আমরা যখন প্রথম নাচা শুরু করি তো আমাদের নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলতো। তো এখন এরকম সিচুয়েশন হয়ে গেছে, মেয়েদের নাচার জন্য একটা আলাদা জায়গা করে দেওয়া হয় বাস দিয়ে ঘিরে ভাসানের দিন। এবছরটা এত মিস করেছি সবাই, তো বাইরের দিকটা ছেলেরা নাচে এবং আমরা ওই ঘেরা জায়গাটার মধ্যে নাচি। বাট আমরা মানে ভাবি মাঝে মাঝে যে মেয়েদের জন্য এরকম বেঁধে দিয়েছে কেন জায়গাটা, আমরা খুলে দিতে পারে, আমরা ওদের ভেতর ঢুকিয়ে নাচতে পারি। মানে জেন্ডার বাইস নয় বিষয়টা, মানে খুলে নাচার ব্যাপারটা, ওই যে লোকজন কথা বলবে ওটা নিয়েই তো বিষয়টা সেটা। সৌমিতা বলছে আমি আগে করতাম, বান্ধবী বাড়ি এলে দরজা বন্ধ করে গান চালিয়ে যা খুশি নাচতাম। সো সৌমিতা, নাও আই এম ডিরেক্টলি আস্কিং ইউ দ্য কোয়েশ্চেন, এখন কেন নয়? এখন কি রোহন বারণ করে? তাহলে রোহনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি দেখে নিচ্ছি সেই জিনিসটা তখন। হোয়াট স্টপস ইউ ফ্রম ডুইং ইট? মানে এটা শুধু সৌমিতা না, এটা অনেকের প্রবলেম। সৌমিতা আজকে বলছে, অনেকে বলছে না জিনিসটা। লট অফ পিপল আর নট সেইং দিস। আমি করতে পারি না কারণ আমার মা আমাকে পাগল ভাববে, সেই জন্য আমি করি না। আদারওয়াইজ তো ডান্স তো মানে ইটস লাইক খুন 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 মে বসা হুয়া হ্যায়, তো সেটা তো করতেই পারি সেই জিনিসটা। দেখি সৌমিতা কি বলে। Why not now, Shomita? And there are so many people watching us live. Let's see the name. Dipanjan, Sangeeta, Devoduti, Sumi, Partho, Orko, Somita, and Vijita. Yes, Vijita is watching. Okay. হ্যালো তো দিদি। হ্যাঁ কি? হ্যালো দিদি। হ্যাঁ, সো সৌমিতা আনসার দিচ্ছে না আর, বা দেরিতে আপলোড হচ্ছে একটু, আই ডোন্ট নো। So the whole point is, what we wanted to emphasize is, এখন বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা হয় না। Sometimes I dance when I get special drinks. Okay. মানে you need something else to make you dance apart from music. Me too, behind closed doors. My parents would freak out if they watch me dancing. Yes, my parent too would freak out. সেই জন্য when I close the doors, that's the time of me to dance. আর তখন শুধু ঢাক নয়, বিভিন্ন মিউজিক চলে তখন, এমন এমন গান চলে যেগুলো হয়তো আমি লোক সমক্ষে নাচতে পারবো না সব গানে। So the whole point is body loves movement. আমাদের বডি লাভস মুভমেন্ট। আমরা একটা জায়গায় বসে থাকলে কিন্তু ডিপ্রেস লাগবে, একটু হাঁটা চলা করে ইফ ইউ গেট ফ্রেশ এয়ার ইউ ফিল লিটল বেটার সেই জায়গাটাতে। সো তোমার ধুনুচি আজকে আছে দেবর্ণার সাথে? নেই, ইমাজিনারি ধুনুচি তো হতেই পারে, সেটা তো হতে পারে ইমাজিনারি জিনিসটা। হ্যাঁ, let us do one more round, তারপরে দেখি, because people are still joining. যেখানে ফার্স্ট রাউন্ডে there were 6 people watching us live, এখন হচ্ছে 12।
সৌমিতা বলছে ইউ নো তখন পিপল ডোন্ট থিঙ্ক যে কেউ দেখছে না, লোকে কি ভাববে ওটা প্রবলেম। ইয়েস, লোকে কি ভাববে, তো ওই তো আমি সবসময় বলি কুছ তো লোক কহেঙ্গে লোগো কা কাম হ্যায় কেহনা। তো ওটা তো করতেই থাকবে। দীপাঞ্জন বলছে ধুর ডান্সই করতে পারি না, করলে ওই অ্যাজ দ্যাট লেডি সেড মাতাল ডান্স। সো ডু দ্যাট, whatever dance you want to do। আরে কেউ নোবেল থোড়ি না দেবে, you are not going to get Nobel or Oscar for dancing, just move। What I'm saying is you need to move, so Dipanjan, because you are into gymming and everything, when you move, when you do all this exercise, you feel better because your body is moving, the energy is getting utilized। Similarly movement এর ক্ষেত্রে কি হয়, when you are moving with the beats, that music has another impact on the mind, তখন ওটা বেশি থেরাপিউটিক হয়ে যায়। দেবর্ণা কি নাচ করবি? আই এম ওয়েটিং ফর দ্যাট পারফরমেন্স। উইচ পারফরমেন্স বিজিতা? ইউ হ্যাভ টু বি স্পেসিফিক। দ্যাট মানেটা কি, কোন পারফরমেন্স? দেবর্ণা অলরেডি একটা নাচ নেচে দিয়েছে, বাট দ্যাট মানে কোনটা বলা হচ্ছে এখানে? অর জাস্ট ইন জেনারেল দ্যাট পারফরমেন্স? আমার পাড়ায় কি কি বলছে, আমার পাড়ায় পুজোতে আমি না গেলে কোনো ফ্রেন্ডরে ডান্স করতে লজ্জা পায়, আমি সবাইকে টেনে নিয়ে আসি ডান্স করার জন্য। সঙ্গীতা মনে থাকে জানো এই কথাগুলো? তারপরে সৌমিতা কিন্তু খুব হালকা ফিল হয় and খুব মজা আসে, সেটা একদম সত্যি কথা। এক্স্যাক্টলি, বিকজ দ্য মোমেন্ট ইউ গেট রিড অফ ইউর ইনহিবিশনস, দ্য মোমেন্ট ইউ জাস্ট ভাড় মে যায় what people are saying and you start dancing, that's the time your body starts healing, your mind starts healing। Agreed to energy water purifier, Maya, with So Deborna, actor, I think we are ready for one performance। হ্যাঁ, দীপাঞ্জন হাসছে। দেবর্ণা's performance, I missed her first one। Yes, we will do the second one, don't worry, just freestyle। আরে হ্যাঁ, freestyle, absolute। you're not taking part in Dance Plus or any other reality show, just খুল के ডান্স, जैसे खुल के सिंग, doesn't matter। অনেকে বলে বাথরুম সিঙ্গার, সে বাথরুম হোক বা কিচেন হোক, just do whatever you feel like, make yourself feel better। এইবার মা জননী উঠেছেন নেক্সট পারফরমেন্সের জন্য। শোনা যাচ্ছে কিনা বলবে। হ্যাঁ, কি শুনবো? হ্যাঁ, যা, আর যাচ্ছে, হ্যাঁ যাচ্ছে। কিছু একটা হাতে নিয়ে আর যাচ্ছে না, আর শোনা যাচ্ছে না। না, হ্যাঁ ঠিক আছে, আবার চলে গেল। আমি বন্ধ করে দিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, যাও, চলে গেল। ও চলে গেল কেন? I think she's getting something surprise wala act। খুঁজতে গেছে, আচ্ছা, না একটা ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। প্রপ, ইয়েস, ওকে। To dance like Dhunuchi, okay। Till then, those who are watching us live, thank you for joining today।
অলমোস্ট 3 মিনিটস হ্যাঁ লোকজন আমাকে ঝেলে নিয়েছে 3 মিনিট। সবাই কিন্তু দেয়ার আর লট অফ কমেন্টস, তুমি নিজেই পড়ে নাও, কমেন্টস আসতেই থাকছে একটার পর একটা। আচ্ছা কোথায় গেল আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না। মেজরলি ইমোটিকনস যেগুলো আসছে, সৌমিতা হ্যাজ গিভেন 3 ইমোটিকনস অফ লেডি ডান্সিং, মানে আশা করি ও ডান্স করেছে। Vijita has given that love wala emoticon, সঙ্গীতা তাই, আরজু has given a thumbs up, তারপরে কি আর থ্যাংক কোথায়, ইউ আরজু। নম্রতা has given a সবার নাম thumbs ভুলে up, গেলাম। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ দীপাঞ্জ নম্রতা। দীপাঞ্জন has given মানে ওই ক্ল্যাপস, শ্রেষ্ঠা বলছে দীপাঞ্জন। ওয়াও উইথ আ হার্ট সেটা, থ্যাংক ইউ শ্রেষ্ঠা। সঙ্গীতা অনেক ক্ল্যাপস দিয়েছে, নিবেদিতা টু গুড বলেছে, অর্ক Thank you, বলছে নিবেদিতা। অসামলি এক্সিকিউটেড, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সো মাচ অর্ক। বাকিটা তো বাড়ির থেকে কমেন্ট আসছে, পার্থ বলছে বাহ দারুণ। তো থ্যাংক ইউ দেব পার্থ সাহা। পার্থ সাহা, ও মাই গুডনেস। দেবদ্যুতি বলছে দারুণ, নম্রতা বলছে খুব সুন্দর, শ্রেষ্ঠা লাভ ইমোটিকন, আর ক্যা you, বাত, thank you, অ্যান্ড সো মাচ অফ এলিগেন্স, সুমি বলছে সো মাচ অফ এলিগেন্স, ইয়া উফ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো দি হোল পয়েন্ট ইজ, আজকের যে সেশনটা আমরা করছি, দ্যাট দ্য হোল পয়েন্ট ইজ, এই যে দেখে যতটা ভাল লাগছে, করে আরো বেটার লাগবে। When you do it yourself, you will feel a lot better. So it takes 2 ঢাকের minutes. আওয়াজ ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। Absolutely, ওটা অন্য ইমোশন, দ্যাটস a different emotion altogether. ওই আই স্টিল রিমেম্বার আমাদের পাড়াতে when the দুর্গা পুজো is happening, 6টা ফটা নাগাদ ঢাকিরা ঢাক বাজাতে বাজাতে পুরো পাড়াটা ঘোরে, so that you wake up. খুব রাগ হতো আগে, কিন্তু এখন মনে হয় মানে ওইটা, ঘুম ভেঙে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন মনে হয় ওইটাই একটা, দ্যাট ইজ দি অনলি থিং দ্যাট আই কুড এনজয় দিস এন্টায়ার দুর্গা পুজো। বাকি তো বেরোনোর কোনো কোয়েশ্চেন ছিল না দুর্গা পুজোতে। তো সেই জায়গাটাতে আই উড সে দ্যাট কমই ঢাক বেজেছে ইয়েস, এই বছর খুব কম। এবছর, ঢাকটাও খুব কম বেজেছে। So the way you felt good looking at her, watching her perform, you will feel even a lot better when you do it yourself. নিজেরাই যদি একটু মুভ করো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার ওরই মতন করতে হবে কোনো মানে নেই, ইউ জাস্ট মুভ ইউর বডি, ডাউনলোড 2 minutes it takes ডাউনলোড a ঢাকের মিউজিক, and then just move. You will see that ওই যে অ্যাংজাইটি, ওই যে ফ্রাস্ট্রেশন, ওই ডিপ্রেশন কোথায় পালিয়ে গেছে, জাস্ট নেই, মনটা হঠাৎ করে ভালো হয়ে গেছে, বিকজ আওয়ার মাইন্ড রিলিজেস সেরোটোনিন when we move, and serotonin is the happy hormone. সেই হ্যাপি হরমোনটা অ্যাকচুয়ালি হেল্পস ইউ টু ফিল আ লিটল বেটার, নো ম্যাটার হাউ ব্যাড অর হাউ প্যাথেটিক ইউর ডে ওয়াজ। লিটল মুভমেন্ট অর গুড মিউজিক, আইল গিভ ওয়ান এক্সাম্পল। আমরা যখন ফিরতাম নাইট শিফট করে, খুব হয়তো মাথা গরম আছে, ক্যাবে বসলাম, একটা দারুণ গান শুরু হলো ক্যাবে রেডিওতে, ইমিডিয়েট মুড ভালো হয়ে গেল, ইমিডিয়েট। দ্যাট ইজ দি পাওয়ার অফ মিউজিক, দ্যাট ইজ দি পাওয়ার অফ মুভমেন্ট সেই জায়গাটাতে। সো দ্য মোর উই এক্সপ্লোর, the more better I think we will be and in our life. প্রচুর হার্ট আসছে দেবর্ণা, প্রচুর হার্ট। আজকে আর পারলো, ওই দেখো হার্টে ভরে গেল পুরো চারদিকে। Yes. So even in our annual meet of Sanhati, একটা particular slot থাকবে when we'll play music, just move. People will just move. মানে ডাজন্ট ম্যাটার লোকে কি বললো, কি এসে গেল, ভালো করছি খারাপ করছি, ডাজন্ট ম্যাটার, ইউ জাস্ট মুভ অ্যান্ড ইউ উইল সি যে একটু হয়তো একটু এক্সস্টেড লাগবে, যে একটু যারা অনেকদিন পরে করছে, বাট দ্যাট এক্সস্টন অলসো ইউ উইল এনজয়, কেন হঠাৎ করে অনেকটা ভালো লাগা শুরু হয়ে যাবে ওই জায়গাতে। তুমি কিছু আর বলতে চাও দেবর্ণা টু দি অডিয়েন্স হু ইজ ওয়াচিং আস লাইভ? 10 জন আছে। এত ভালো ভালো কমেন্টের জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ। আমি জানি না সবার নামগুলো, তো আমি একটু শুনতে পেলে ভালো লাগতো। আবার হ্যাঁ এবার বলো। হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি সবার নামগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি না, জানি না আমাকে কেন সবকটা কমেন্ট দেখাচ্ছে না, এখানে শুধু শ্রেষ্ঠা, ও আচ্ছা না দেখাচ্ছে, এবার আমি হয়তো ইয়ে করে ফেলেছিলাম। যাই হোক, থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে যে আমাকে এটলিস্ট পেশেন্স নিয়ে দেখার জন্য, মানে যাই হোক হোয়াট এভার। তো থ্যাংক ইউ। আর হ্যাঁ, যেটা দীপান্বিতাদি বলছে যে মুভমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট, বলবো না, সেটা তো প্রত্যেকের নিজের ব্যাপার। আর আমরা মুভমেন্ট, আমি যেটা
যেটা বললাম যে সবসময় করছি, হাঁটছি, চলছি, সবসময় কিছু না কিছু মুভমেন্টের মধ্যে রয়েছি। এটা আমাকে এটাই করতে হবে, তো ডান্স মানে ওটা তো প্রফেশনাল যারা ডান্সার তারা ওটাকে একদম পারফেক্ট ওয়েতে করবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বাট ওই লোকে কি বলবে সেটা না ভেবে আমার মনে হয় যে সামটাইমস আমার যেটা ইচ্ছা হচ্ছে সেটা করা উচিত। Absolutely. Absolutely. Even if you see ki jokhon people are in depression, they sleep in a fetal position. হাত পা মুড়ে শোয়, ওটাও কিন্তু as a movement, because our body goes through different movement when we go through different state of mind. যখন আমরা খুব মানে ভেরি স্যাড অর ভেরি কাইন্ড অফ ভীষণ প্রবলেম, একটা মনে হয় যে ভালো লাগছে না, তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি এরকম ভাবে চলে যায় মাথায় হাতটা, বিকজ আর বডি নোজ যে কোন টাইমে কি মুভমেন্ট হবে। এবার যদি আমি সারাক্ষণ এভাবে বসে থাকি, ধরো কোনো নাথিং ইজ ব্যাড, এভরিথিং ইজ গোয়িং গ্রেট ইন মাই লাইফ, বাট ইফ আই এম সিটিং লাইক দিস কন্টিনিউয়াসলি, অটোমেটিক্যালি আই এম ট্রিগারিং দ্য ট্রমাটিক মোমেন্টস অফ মাই লাইফ। এটা হয়। সো বিকজ আমার বডি ইজ কন্টিনিউয়াসলি সেন্ডিং সিগন্যালস টু মাই মাইন্ড। তো সেই জায়গাটাতে যদি উঠে না, আমি ভাববো না, আই উইল জাস্ট মুভ, যা ইচ্ছে হোক, গান চালিয়ে দিই, সে বাদশার গানই শুনি না কেন, হোয়াট এভার ইট ইজ, বাট জাস্ট কিছু আই এম জাস্ট লিসনিং টু সামথিং অ্যান্ড ডুইং, মুভিং মাই বডি, অটোমেটিক্যালি মাই বডি সেন্ড সিগন্যালস টু মাইন্ড দ্যাট এভরিথিং ইজ ওকে। আর সেই এভরিথিং ইজ ওকেটার থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে দ্য ফ্রাস্ট্রেশন, দি অ্যাংজাইটি কোথাও একটু একটু করে কমতে থাকে। সেই জন্য আই অলওয়েজ সে দ্য আর্ট ফর্ম ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে ফর হিলিং, এনি কাইন্ড অফ আর্ট ফর্ম, সে মিউজিক হোক, ডান্স হোক, পেন্টিং হোক, ড্রামা হোক, এনিথিং। It is because you express, and expression is very important when you have to be good, when you have to live well. And সবার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ দেবর্ণা যে আসার জন্য লাইভে, despite your busy schedule you took out the time. Thank you for থ্যাংক ইউ that. সো মাচ আমাকে লাইভে আনার জন্য, ভাবার জন্য যে আমি আর্ট ফর্মটাকে জাস্টিস দিতে পারবো। তাই জন্য তোমাকেও থ্যাংক ইউ, সবাইকে থ্যাংক ইউ। অ্যাবসলিউটলি, তুমি এটা সবে শুরু লাইভে আসা, হ্যাঁ। ওকে, দীপাঞ্জি says বাদশা ইউ, মানে ইউ থিঙ্কি উইল অলসো ওয়ার্ক ইন সাম কেসেস। যখন আমার ভীষণ বাজে মুড, সেই সময় মাইন্ডলেস মিউজিক অলসো ওয়ার্কস, যে কিছু শুনছি না, খালি মুভমেন্ট। কোনো মেসেজ আসছে না, আসে না? আসছে না। এই আমি শ্রেষ্ঠাটা দেখতে পেলাম, কারেক্ট, এন্ড থ্যাংক ইউ দেবর্ণা। কেন থ্যাংক ইউ দেবর্ণা? ও আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ, ওয়েলকাম শ্রেষ্ঠা। হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠার আগে দীপাঞ্জন লিখেছে বাদশা ইউ, দ্য হোল থিং ইজ, ও আচ্ছা, ওটা হোল থিং ইজ ইট ডাজ হোয়াট এভার মিউজিক ওয়ার্কস ফর ইউ, জাস্ট ডু ইট। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ দি ফর এভরিথিং। ইউ আর ওয়েলকাম শ্রেষ্ঠা। তো লাইভ এটা জাস্ট শুরু, সবে তো 3 মাস হয়েছে বিরোপনার, তারাও আরো কত জার্নি বাকি আমাদের। বিকজ ভয় দেখিয়ে দিচ্ছে আমাকে, রুকো क्या होगा। নাথিং, দ্য অনলি থিং ইজ কি যে যেটাতে ভালো সে সেটা যত লোককে শোকেস করবে, অ্যান্ড ইউ ইন্সপায়ার পিপল। ওয়েন ইউ ইন্সপায়ার পিপল, একটা মানুষও যদি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বলে যে ঠিক আছে যা হয়ে যাক আমি আজকে নাচবো, দ্যাট ইজ দি সাকসেস। এর থেকে বেশি সাকসেস আমাদের কাছে কিছুই নেই এই জায়গাটায়। So thank you once again, and thank you the audience, the entire audience who was watching us live for 45 minutes. Thank you everyone. So আমি এটা শেয়ার করে দিচ্ছি, and then after that you too can share these things so that more and more people inspired. একটু সানডে আছে, সানডের দিন একটু নাচানাচি করতেই পারে লোকজন, কালী পুজো আসছে। শ্রেষ্ঠা লিখেছে ये तो शुरुआत है। হ্যাঁ, এটা দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর ইউ অলসো শ্রেষ্ঠা, ये तो शुरुआत है। সো সবার জন্যই, বাট অ্যাজ লং অ্যাজ উই ওয়ার্ক টুগেদার ফর দ্য সেম গোল, আমার মনে হয় উই উইল বি এবল টু অ্যাচিভ আ লট অফ থিংস। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ দেবর্ণা, অ্যান্ড আবার কোনো একটা লাইভে আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে এইভাবে। একদম ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ। গুড নাইট, গুড নাইট, বাই।